کیا ہوا تمہارے بابا جان کو؟ عدنان نے سہارا دے کر بخاری صاحب کو گاڑی سے نکال کر لاؤنج کے تخت پر بٹھایا۔ صباحت سامنے والے موڑے پر چاول چن رہی تھی۔ یہ افتاد دیکھ کر گھبرا کر تھال سمیت کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر آئی ہے کیا؟ عدنان کی سرخ آنکھیں، تیوریوں کے خطرناک بل اور بچا ہوا دھیما لہجہ کسی ناگہانی آفت کے نشاندہی کر رہا تھا۔ خیر تو ہے نا؟ صباحت نے کلیجہ تھام لیا۔ ان کا تیز تیز دھڑکتا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ شاہین کدھر ہے؟ شاہین؟ وہ تو ابھی کالج سے لوٹی ہی نہیں، اور لوٹے گی بھی نہیں۔ بابا جان کا سانس پھول رہا تھا۔ اس گھر کی بیٹیوں کو گھر لوٹنے کی عادت نہیں، انہیں گھر سے زیادہ باہر کے راستے اچھے لگتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ بیبی جان موڑے پر ڈھیسی گئی۔ عزت کے چوبارے کا آخری کنکرا بھی گر گیا ہے۔ یہ آج کی خوشخبری۔ بی بی جان، میں سائرہ کے ساتھ گلی میں کھیل لوں؟ 10-11 سالہ سمرین اپنی دھن میں بھاگتی ہوئی آئی اور پھر بابا جان اور بھائی کو دیکھ کر سہم گئی۔ ہاں ہاں جاؤ، تم بھی جاؤ جاؤ۔ بابا جان نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا۔ جاؤ، شاباش، تم کیوں پیچھے رہو؟ تم بھی ان کی پیروی کرو، جاؤ، سب کی طرح جاؤ۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا سر تھام لیا دونوں ہاتھوں سے۔ سمرین ہراساں ہو کر اندر بھاگ گئی۔ میں تم سے کہتا تھا نا، بیٹیاں منحوس ہوتی ہیں، عزت و آبرو کی دشمن ہوتی ہیں، لاکھ کے آدمی کو راکھ بنا دیتی ہیں، پر تم نہیں مانتی تھی۔ شاہین کہاں گئی ہے؟ میں نے 2-3 دفعہ اس لڑکے کو اس کے آگے پیچھے دیکھا تھا، مگر شک کے یقین میں بدلنے سے پہلے حالات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ بڑی بہنوں سے مختلف تھی، چھوئی موئی سی اور گھریلو سی۔ سوچا کہیں اندازے کی غلطی معاملہ نہ بگاڑ دے، اس لیے چپ سادھ لی، مگر نہیں، عورت وہ بلا ہے جس کو جتنی ہی آزادی دو گے نا، اتنا ہی زیادہ شب خون مارے گی۔ وہ آج اس کے ساتھ اڈے پر پہنچی ہوئی تھی۔ خدا جانے شہر چھوڑ کر جا رہے تھے یا گھوم پھر رہے تھے۔ عدنان، اس بدبخت چھوکرے کا پتہ چلا، اس سے کچھ سراغ ملے گا، میں ان دونوں کا خون کرنے کے بعد خود کو گولی مار لوں گا۔ عدنان کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بابا جان تخت پر گر سے گئے۔ بی بی جان نے سمرین کو بلا کر تکیہ منگوایا اور ان کے سر کے نیچے رکھا۔ میری گولیاں لا دو۔ وہ میڈیسن لے کر آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے غافل ہو گئی۔ سمرین اندر کسی کونے میں دبک کر رہ گئی۔ امرین اپنے کمرے میں نشے کے لیے تڑپتی ہوئی رسیوں میں بندھی اپنا آپ نوچ رہی تھی، اور عدنان برادرانہ غیرت سے کشاں کشاں شہر کی گلیاں چھاننے کے لیے باہر لے گئی تھی۔ گھر میں سناٹے کا بھوت ناچ رہا تھا، ایک ایسا سناٹا جو کسی قیامت خیز خبر کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ شام گہری ہوتی گئی اور بخاری لاج کے در و دیوار بدنصیبی کے سیاہ رنگوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ رات 10 بجے عدنان بکھری ہوئی ناکام کیفیات چہرے پر ثبت کیے بالآخر گھر واپس آ گیا۔ بی بی جان اس کا چہرہ پڑھ کر بے اختیار تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ذلت، بدنامی اور رسوائی، ان مرحلوں سے وہ بار بار گزرے تھے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب پروفیسر دانیال نے ارشین کے ہاتھ کا لکھا اقرار نامہ منہ پہ مارا تھا۔ دوسری مرتبہ جب امرین کی بارات شادی کے 2 دن پہلے کینسل ہو گئی تھی۔ تیسری مرتبہ جب تھانے سے نشے کی لت میں گرفتار جوان بیٹی کو وصول کیا تھا، اور چوتھی مرتبہ آج جب شاہین اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹوں گا، خدا کی قسم، میں خود کاٹوں گا اس کے سانسوں کی ڈور۔ اب تو اس کے بعد ہی چین آئے گا۔ بابا جان ہانپ رہے تھے، دھیان سے کہیں سیڑھیوں سے نہ پھسل جائیں۔ ان کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ بی بی جان نے گھبرا کر انہیں تھامنے چاہا۔ ہاتھ پرے کرو، میں آگ بنا ہوا ہوں، پورا وجود سلگ رہا ہے، بھانبڑ جل رہا ہے میرے اندر، کوئی میرے قریب نہ، خون سوار ہے میرے اعصاب کا، ایسا نہ ہو کہ وہی انتقام کا پہلا شکار بن جائے۔ اس دیوانگی کے عالم میں وہ اوپر چلے گئے۔ بی بی جان دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی، جانے اگلے دن کا سورج کیا رنگ دکھائے گا۔ ارے پروفیسر دانیال، مہدی، واؤ کیا سرپرائز ہے، تم کہاں ہو بھائی آج کل؟ میں امریکہ میں کئی بار تمہارے بتائے ہوئے ایڈریس پر گیا، پتہ چلا کہ ابھی تک کا چکر نہیں لگایا۔ اس سے پہلے کہ لفٹ مقررہ فلور پر پہنچتی، بٹن دبانے سے پہلے ہی باہر کھڑے سوٹڈ بوٹڈ مرد نے پروفیسر دانیال کو لفٹ باکس سے باہر آنے پر مجبور کیا، اور وہ ان کی فیلڈ کا بندہ تھا۔ کیا حال ہے جناب؟
प्रोफेसर साहब गर्म जोशी से इनके गले लगे। शाहीन आप इधर सोफे पर बैठ जाएं, मैं भी 5 मिनट में आता हूँ। वह इसे हॉल कमरे के सोफे में बिठाकर इस आदमी के साथ दूसरी तरफ चले गए। शाहीन के सोए सोए ख्वाबिदा हवास पर प्रोफेसर दानियाल मेहदी का नाम कारी ज़र्ब की तरह पड़ा। वो जैसे किसी सहर से झंझोड़ कर बेदार हुई थी। प्रोफेसर दानियाल मेहदी। इसके सूखे हुए होठों पे ये नाम गर्दिश करने लगा। मैं इसके साथ यहाँ रात के इस पहर अपने घर अपने शहर से दूर क्या कर रही हूँ? इतना तो वो दौराने सफर जान चुकी थी कि वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर आ चुकी है। हॉल का बड़ा सा स्टाइलिश क्लॉक रात के 12:15 बजार थे। जमीन आसमान की उसकी नजरों में घूमने लगा। इसने अपना आप देखा। वो कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म पर थी, जिस पर सड़क पे गिरने की वजह से कहीं कहीं मट्टी लगी हुई थी और स्याही के दाग लगे हुए थे। बाजू में कॉलेज का बैग लटक रहा था। हॉल की चंद एक मेजों पर लोग बैठे थे। मजमूई तौर पर माहौल खामोश और पुरसुकून था। काउंटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, 3-4 और रिसेप्शनिस्ट सब अपने अपने काम में मगन थे। वो इज़्तिराबी कैफियत में उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो वापस आए और मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे भाग जाना चाहिए। वो चोर नजरों से रिसेप्शन पर खड़े हुए अफराद को देखती हुई बैरूनी ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। वहां मौजूद मुस्तैद चौकीदार ने अपना फर्ज निभाते हुए दरवाजा खोला। ताहम वो यूनिफॉर्म में मलबूस इस कमसिन लड़की को होटल से बाहर जाता देखकर उलझन में गिरफ्तार हुआ। मैडम, आप, मेरा कुछ सामान रह गया गाड़ी में, वो निकालना चाह रहा हूँ। आप गाड़ी की चाबी और गाड़ी का नंबर बता दें, मैं पार्किंग लॉट में जाकर ले आता हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं? नहीं शुक्रिया, वो चीज़ें खुफिया खाने में रखी हैं और बहुत पर्सनल हैं। चौकीदार कंधे उचकाकर खामोश हो गया और शाहीन तेजी से नीम तारीकी में आगे बढ़ती जाएगी। इसे ये भी डर था कि चौकीदार इसे पार्किंग लॉट के बजाय मेन रोड की तरफ बढ़ते हुए देखकर मशकूक ख्याल करते हुए पीछे ना आ जाए। प्रोफेसर दानियाल का खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। मेन रोड पर आते ही उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली और तकरीबन भागती हुई वो फुटपाथ पर दौड़ रही थी। वो चाहती थी कि होटल से कुछ दूर पहुंचकर किसी से रास्ता पूछें। सड़क पर ट्रैफिक का रश ना होने के बराबर था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि ये कौन सा शहर है और यहाँ से वापस इस्लामाबाद जाने के लिए उसको कितनी रकम दरकार है। रकम के साथ इसे याद आया कि इसने 900 रुपए की हीरोइन की पुड़िया खरीद कर बैग में रखी हैं, जो कि अभी तक इसके बैग में मौजूद है। इससे पहले कि इसकी बदौलत किसी नई मुसीबत में फंसे, उसे उससे निजात हासिल करनी चाहिए। सो वह फूलते हुए सांसों को बमुश्किल काबू में करते हुए एक लम्हे को रुकी और लरसते हाथों से जिप खोलकर पुड़िया निकालने लगी। फिर इसने इधर उधर देखा। खुशकिस्मती से बाएं तरफ एक खुले हुए गटर का मुंह नजर आया। इसने पुड़िया गटर में यूं फेंकी जैसे अपने जिस्म से चिमटी बलाओं को दूर फेंका और फिर सरपट भाग खड़ी हुई। आगे सड़क तंग हो रही थी, इसलिए फुटपाथ पर सड़क आकर खत्म हो गई थी। वो जाने कितना भागी, किन किन रास्तों से भागी। हाथ पांव थक कर चूर होने लगे तो वो खुद को घसीटती हुई टूटे बिखरते सांसों समेत करीबी इमारत की सीढ़ियों पर ढेर हो गई। ए माई, इधर क्या करें? जाओ ऊपर अंदर जनानियों वाले हिस्से में चल कर आराम कर। ओ कमली झल्ली, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे उठ जा नसीबों की मारी। शाहीन ने धीरे धीरे सर उठाया। इस औरत की उम्र 50 और 55 के करीब होगी। गहरे सांवले चेहरे पर बेशुमार झुर्रियों की गर्दिश गवाह थी। इसने काले रंग का झिल्ला सा चोला पहन रखा था। गले में बहुत से मनक्के लटक रहे थे। दाता साहब के दरबार पर पड़ी है तो कोई रोग ही होगा, जिसने घर से बाहर की और हड़काया। चल आजा, अंदर आके आराम से बता क्या बीती है। क्या तेरा आशिक तुझे धोखा देकर, तुझे फंसा कर खुद भाग गया, या खामन ने मार पीट के घर से निकाला, या फिर नादानी में किसी कमजर्फ पर भरोसा करके इज्जत लौटा बैठी है? औरत ने इसका बाजू पकड़ा और उसको उठाना चाहा। दाता साहब, शाहीन ने चकराते हुए सर को उठाकर ऊपर देखा। मीनार के किंगरे और आसपास की तारीखी इमारतें आज खुद इस सवाल का जवाब बन गईं कि वो कहाँ हैं। क्या ये लाहौर है? मैं लाहौर में हूँ। बुढ़िया इसके अंदाज को पागल खाने और सदमे की इंतहा समझकर अफसोस से सर हिलाती अपने साथ ले गई। शाहीन मिकान के अंदाज में सीढ़ियां चढ़ती इस अहाते में दाखिल हुई जो खवातीन के लिए मखसूस था। यहाँ गोया एक सराय का सा माहौल था। बेआसरा और बेअमा औरतें दाता दरबार के सहन और कोनों खुदरों को अपना आखिरी बसेरा समझकर
यहीं आबाद होती थीं, अपने अपने सामान की गठरियां बांधे, दाएं बाएं आगे पीछे कपड़ा बिछाए, बेफिक्री से महवे ख्वाब में। बूढ़ी औरत इसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। ये मेरी जगह है, तू यहाँ आराम कर ले, हमारे लिए लंगर का खाना आता है। मैं देखती हूँ देग में कुछ चावल या बोटियां बची हों। पानी पीना है तो ये साथ में कूलर है और गिलास भी रखा है। थोड़ी देर बाद वो एल्युमिनियम की प्लेट में चावल ले वापसी पर। ले खाना खा। वो प्लेट शाहीन के आगे रखकर इसके साथ बैठ गई। शाहीन यूं ही बैठी रही। खाती क्यों नहीं है? औरत ने झूठ इसके सरापे का जायजा लिया ना, इस पर हैरत और फिक्रमंदी तारियों ने। अरे करमो जली, तू तो बहुत छोटी है, कच्ची कली है अभी तो। तेरे कपड़ों से लगता है स्कूल कॉलेज में पढ़ती। तू गलियों बाजारों का माल नहीं लगती। मेरे जहन में भी ये ख्याल आ रहा था कि कहीं जोहरा भाई के कोठे से तो बगावत करके नहीं निकले। पिछले दिनों एक तवाइफ आई थी भागकर, मगर जोहरा भाई भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। कुटनी ने खोज लगा लिया और चुंडे से पकड़कर गरीब को वापस ले गई। कौन है तू, बता तो सही। बुढ़िया इसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा झंझोड़ी। शाहीन को जैसे हल्की सी ठेस दरकार के इससे छूते ही आंसुओं के फवारे छूट पड़े। वो बिलक बिलक कर रो दी। ले, रोने से मसले हो तो हल हो जाते हैं औरत के, और अगर हो जाते ना तो वो निमानी आठों पहर रोती रहती। चुप हो जा, शाबाश। औरत के अंदाज में हमदर्दी की सच्चाई मुखलिसाना रमक पाकर इसने मुख्तसरन अपने मुतल्लिक बताया। माँ बाप की सख्ती की वजह से एक बहन को घर से रुखसत होना पड़ा, दूसरी बगावत करके नशे का शिकार होगी, और बहन की हमदर्दी में खुद वो डूब गई थी। बाप के हाथों कत्ल हो जाने का डर, एक मजबूर, एक गैर अजनबी शख्स पर भरोसा। वो शख्स इसका खानदान का दरीना दुश्मन था। मौका देकर फरार होकर वो यहाँ पहुंच गई थी। ले झली ना हो, भाई और भाप ने देख लिया तो वहां से भागने की क्या जरूरत है। इनके साथ घर आ जाती, इन्हें सारी बात बताते, ज्यादा से ज्यादा 2-4 चपेड़े लगाते, डांट फटकार करते। आखिर को इन्हें तेरी सच्चाई पे एतबार तो आ जाता और बात खत्म हो जाती। तूने तो अपने लिए खुद कुआं खोद लिया है। आप नहीं जानती मेरे बाबा जान को, वो कितने जालिम हैं। वो मेरे टुकड़े टुकड़े करते, यही समझते कि जिस लड़के से बातें करी उसके लिए यहाँ आई हूँ। औलाद और वालदैन के दरमियान बाहमी एतमाद और यगानगी और हम आहंगी की फिजा कायम ना हो तो अमूमन इस तरह मामूली वाक़यात संगीन नोयत इख्तियार करती। एतमाद की कमी खौफ पैदा करती है, और खौफ सोचने समझने की मुस्बत सलाहियतों को ख़त्म करता है। ऐसे में जो कदम उठता है वो नफ़े से ज़्यादा खसारे का होता है। तूने खुद पर जुल्म किया है और जुल्म कमाया है, मगर तेरा भी कसूर नहीं। तेरी उम्र में नादानियां हो जाती। ऐसी छुई मुई से छोरी है तू, ऊपर से अनजान और नावाकिफ। कैसे रहेगी तू? पीछे वालों ने न तेरे लिए दरवाजे बंद कर छोड़े होंगे। एक रात बाहर बता देने के बाद औरत के लिए इज्जत वाली जिंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। फिर वो किसी की बेटी, बहन या बीवी नहीं रहती। कोठे की सजावट बन जाती है या भूखे भेड़ों की तनख्वाहदार, या फिर फकीरनी बनकर पेट का दोज़ख पालती। तेरा मैं क्या करूं? आप मुझे अपने पास रख लें। यहाँ तू कैसे रहेगी? ये कौन सा पक्का ठिकाना है? यहाँ तो वो बड़ी बूढ़ियां आती हैं जिन्हें औलाद जानबूझकर निकाल देती है, या फिर ऐसी औरतें जिनके खामन दूसरी शादी करके और वो दरबदर हो जाती हैं। बच्चे छीन कर बेआसरा नंगे आसमान तले धकेल देते हैं। मेरे साथ भी 2 साल पहले यही हुआ था। 2 साल? चेहरे महरे से तो वो 50 की लगती थी, अलबत्ता आवाज की मजबूती और ठहराव उम्र से मेल नहीं खाता। हाँ, एक तवील सांस लेकर वो मुंह पर बनाई मसनूई लकीरें और स्याही खुरचने लगे। फिर ढीला ढाला बदरंग सा सादा लिबास उतारती। नीचे वो सुर्ख और सब्ज प्रिंटेड काला लॉन का सुर्ख सब्ज और प्रिंट और काले रंग के लॉन की कुर्ता शलवार में मलबूस थी, और जिस्मानी खदोखाल के एतबार से वो किसी सूरत भी 30 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। शाहीन की उलझी हुई नजरें इसके सर के बेरौन होकर बिखरे बालों की सफ़ेदी पर गई। ये सफ़ेदी असली नहीं है, ये मैल कुछ अहला हुलिया बेतरतीबी और मनकों के ये हार यहाँ की औरतों की तरह लगने के लिए, अपनी जवानी पर पर्दा डालने के लिए, मगर यहाँ की इंतजामिया मुझे ना रहने देती, दारुल ईमान भेज देती।
اور میں کسی بھی صورت وہاں نہیں جانا چاہتی، اس لیے کہ یہ بڑھاپا بزرگی طاری کر کے میں اس جگہ ہی رہنا چاہتی ہوں، اور میں نے یہی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ عورت نے دوبارہ وہ اپنے کپڑے پہن لیے، منقوں کے ہار فٹ کر لیے۔ میرا نام نسرین بانو ہے اور میں لیا کی رہنے والی ہوں۔ میٹرک پاس ہوں، میرے ماں باپ مر گئے ہیں۔ چاچی نے پالا پوسا 18 برس کی ہوئی تو اپنے بیٹے سے شادی کر دی۔ وہ پہلے بھی ماں کی طرح نہیں تھی، سانس بن کر تو رسمی مروت سے بھی گئی۔ غریب گھرانہ تھا، بیٹا آرام پسند تھا اور کاہل تھا، کام کاج اور محنت مزدوری سے جی چلاتا تھا۔ پہلے کی تو چاچے کی دکان پر بیٹھتا تھا اور گھر کا راشن آ جاتا، پھر جب وہ فوت ہو گیا تو میرے خامد نے دنوں میں پیسے اڑا کر ساری ہی دکان ٹھپ کر دی۔ اوپر سے بچوں کی بھی ہر سال رحمت رہی، 6 بچے تھے اور 7واں پیٹ میں تھا۔ سسر کے مرنے کے بعد مالی حالات بگڑے، سب کا موڈ بھی بگڑتا گیا۔ ساس اور خامد سارا غصہ مجھ پر دھنک کر نکالتے تھے۔ بچے الگ روٹی کے لیے بلکتے ترستے۔ خامد ذمہ دار ہونے کے بجائے نشے کی لت میں پڑ گیا، ساتھ میں جوا بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن جوا میں مجھے ہارا، میں اس بے غیرتی پر اس پر لڑ پڑی۔ وہ ہر صورت مجھے اپنے یاروں کے ہاں بھیجنا چاہتا تھا۔ انکار پر اس نے مجھے مارا پیٹا۔ ساس بھی مجھے اپنے بیٹے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر پیٹنے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی خاموش لڑیاں ٹوٹنے لگی۔ گالیاں بکتے، مارتے پیٹتے انہوں نے مجھے گھر کی دہلیز سے باہر پھینکا اور 3 بار طلاق دے دی، اور میں ہمیشہ کے لیے دربدر ہو گئی۔ میرے بچے بھی چھین، خبر نہیں بعد میں انہیں بھی جوئے میں ہار آیا ہوگا۔ پھر آپ یہاں آ گئی؟ نہیں، میں روتی کراتی گلیوں میں ٹکریں مارتی پھر رہی تھی کہ ایک لشکاری مارتی گاڑی میرے پاس آ رکی۔ وہ امیر زادے تفریح کے موڈ میں رات کو گھر سے باہر نکلے تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ نہ پاؤں میں جوتے تھے اور نہ گلے میں دوپٹہ۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو گویا شکار مل گئی۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ مجھے قابو کر کے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ 2 دن 2 راتیں اس اجاڑ بنگلے میں تینوں دوست میری عزت سے کھیلتے رہے، پھر کچھ پیسے دے کر دارالامان چھوڑ گئے۔ میں 2 ماہ دارالامان میں رہی۔ ایک رات دارالامان کی مالکہ نے مجھے اچھے کپڑے، جوتے، زیور پہنا کر ایک کوٹھی میں بھیجا۔ وہاں ایک مالدار آسامی میری منتظر تھی۔ میں نے کوشش کی مگر اس کے چنگل سے نہیں بچ سکی۔ اس کے بعد دارالامان میں ٹھہرنے کا بھی کوئی جواز نہیں بچتا تھا۔ میں وہاں سے بھی نکل گئی اور ٹکرے مارتی دادا دربار آ پہنچی۔ جب دادا دربار آ پہنچی تو یہاں ایک تحفظ کا احساس ہوا، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ یہاں آنے والوں میں سارے فرشتے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی میلی نظر مجھ پر پڑ گئی تو کھیل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ دوسرے جوان جہاں عورتوں کو دربار میں پناہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ انتظامیہ ہچکچاتی ہے کیونکہ اس سے بہت سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سانگ بھر لیا۔ مجھے بھی اب اسی رنگ میں رنگ دیں، تمہارے لیے بھی بہت عمر باقی، ایک دنیا ہے دیکھنے۔ میں نے نہیں دیکھنی کوئی دنیا، میں تھک چکی ہوں اس چکر سے۔ ابھی تو بہت بڑا پھیرا باقی ہے عمر کا۔ ابھی 2-3 دن رہو میرے ساتھ، پھر کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی بھانجی بتاؤں گی، اب تم آرام کرو۔ شاہین کو اس کے ساتھ اندھیرے میں اچانک نظر آ جانے والی روشنی کی لکیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ موبائل فون بہت دیر سے بج رہا تھا۔ مہران واش روم سے تولیہ سر پر رکھے باہر آیا اور بیڈ سائڈ پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔ نایاب کمرے میں نہیں تھی، غالباً رات کے کھانے کی تیاریوں میں نینی اور ناظر کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور کچن میں مصروف تھی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ ہیلو، کیا حال ہے حسین و جمیل ایس ایس پی صاحب؟ داور کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ دور، بہت دور۔ میں نے تمہارے آفس کال کیا تھا، پتہ چلا تم کسی اہم مشن پر نوروول گئے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تفصیلات واپسی پہ بتاؤں گا، البتہ امید ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کب تک واپسی کا ارادہ ہے؟ اب تو دل چاہتا ہے کہ یہیں مستقل شفٹ ہو جاؤں۔ کیوں بھائی؟ کیا کسی خزانے کا سراغ مل گیا ہے جس کی کشش نہیں تمہیں وہاں روک رہی ہے؟ کچھ ایسے ہی سمجھ لو۔ بھائی ہم نے تو تم سے سبق سیکھا ہے۔ تم نے ایک چھوڑ 2 گھر بسا لیے تو کیا ہم ایک بھی نہ بسائیں؟
कौन है वो, कोई देहाती दोशीज़ा या कस्बे की अल्लड़ मुटियारन? दोनों में से कोई भी नहीं। फिर बड़ी चीज़ है भाई, बहुत आम सी मगर बहुत पुरस्कार, निहायत सादा मगर निहायत पुरवकार। आहा भाई, अब तो हमें भी इश्तियाक होने लगा। तो आ जाओ ना, इसी इलाके में ना तुम्हारा आबाई गांव भी। एक मुद्दत के भूले बसरे मनाजिर आंखों की पुतलियों में अक्स बनाने लगे और मेहरान ने ओके कहकर बात खत्म की, मोबाइल फोन बंद किया और फिर किसी गहरी सोच में गुम हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एपिसोड अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।